امریکہ اپنی CBDC کے لیے فیڈرل ریزرو کو ریسرچ جاری رکھنے کے لیے گرین سگنل دے چکا ہے۔ ڈیجیٹل اثاثوں کی دنیا میں غیر قانونی طریقہ کار کی تحقیقات اور ان کے خلاف ایکشن کے لیے بھی اداروں کو ہدایات دی جا چکی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے کمپریہنسو فریم ورک کے پہلے حصے میں ہم اس بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس فریم ورک میں مزید کون سے اہم اقدامات کی بات کی گئی ہے، آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو کرپٹو بابا، میں ہوں علی ریحان، سو لیٹس ڈائیو ڈیپ۔ سب سے پہلے حکومتی ادارے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ لوگ فیڈ ناؤ جیسے فوری ادائیگیوں کے نظام کا حصہ بنیں۔ اس نظام تک سب کی رسائی آسان بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا ہی سہارا لیا جائے گا، اور جہاں ضرورت ہو وہاں حکومتی ادارے خود بھی اس نظام کے ذریعے ادائیگیاں کریں، جیسے کسی آفت کی صورت میں فنڈز تقسیم کرنے ہو یا حکومت کی جانب سے صارفین کے لیے اور کوئی بھی طرح کی ادائیگیاں کرنی ہو۔ امریکی صدر جو بائیڈن ایجنسی کی جانب سے دی جانے والی تجاویز پر بھی غور کریں گے کہ نان بینک پیمنٹ سسٹم کو کیسے فیڈرل فریم ورک کے تحت ریگولیٹ کیا جائے۔ سرحد پار ادائیگیوں کے نظام میں بہتری لانا بھی امریکہ کے سرکاری اداروں کی ترجیحات میں شامل ہوگا۔ اس مقصد کے لیے عالمی ادائیگیوں کے نظام میں رائج طریقہ کار، قواعد و ضوابط اور نگرانی کے پروٹوکولز کے ساتھ مطابقت اختیار کرنا ہوگی یا انہیں اپنے موافق بنانا ہوگا۔ اس کے علاوہ فوری ادائیگیوں کے نظام کو آپس میں مربوط بنانے کے لیے کثیر الجہتی پلیٹ فارمز بھی تلاش کرنا ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے اس فریم ورک میں نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کو بھی ایک انتہائی اہم ذمہ داری دی ہے۔ NSF ٹیکنیکل، سوشیو ٹیکنیکل اور بیہیورل اکنامکس میں ریسرچ کا کام کرے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ڈیجیٹل ایسٹ ایکو سسٹمز اس انداز میں ڈیزائن کیے جائیں کہ وہ ہر کسی کے لیے قابل استعمال، منصفانہ اور قابل رسائی ہوں۔ اگلا ایجنڈا ہے مالیاتی استحکام کا، فائنینشل اسٹیبلٹی۔ ڈیجیٹل ایسٹس اور مرکزی مالیاتی نظام تیزی سے آپس میں جڑتے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، جس کے اثرات ہر جگہ پر پہنچتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس یہاں پر اسٹیبل کوائنز کی مثال دیتا ہے کہ اگر ان کی مناسب طریقے سے ریگولیشن نہیں کی جائے گی تو وہ پھر بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات مالیاتی عدم استحکام کا باعث بنتی ہے، اور یہ کچھ ہمیں مئی 2022 میں دیکھنے کو ملا جب اسٹیبل کوائن ٹیرا USD کریش ہوا۔ اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی نے مارکیٹ سے $600 بلین کا صفایا کر دیا۔ فائنینشل اسٹیبلٹی اوورسائٹ کونسل اکتوبر میں ڈیجیٹل ایسٹس کے فائنینشیل رسک اور ریگولیٹری گیپ پر ایک رپورٹ جاری کرنے جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں تجاویز بھی شامل ہوں گی کہ کیسے مالیاتی استحکام کو یقینی بنایا جائے۔ اگلے مہینے جب یہ رپورٹ جاری ہوگی تو ہم اس کو آپ کے لیے ضرور آسان بنا کر پیش کریں گے۔ یہاں پر بائیڈن انتظامیہ ڈیجیٹل ایسٹس کے استحکام کے متعلق کافی عرصے سے ریگولیشن لانا چاہتی ہے۔ 2021 میں امریکی صدر کے فائنینشیل مارکیٹس پر ورکنگ گروپ نے کانگریس اور ریگولیٹرز کے لیے تجاویز تیار کی تھیں کہ کس طرح سے اسٹیبل کوائنز کو محفوظ بنایا جائے۔ وہ 2021 تھا۔ اب بائیڈن انتظامیہ مزید کیا اقدامات تجویز کر رہی ہے، ان پر بھی نظر ڈالتے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر امریکی محکمہ خزانہ یعنی ٹریجری ڈپارٹمنٹ مختلف مالیاتی اداروں کے ساتھ مل کر ان کی کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اس مقصد کے لیے ڈیٹا اور انالیٹیکل ٹولز کا تجزیہ کیا جائے گا اور آپس میں معلومات کا تبادلہ بھی ہوگا تاکہ سائبر دنیا میں خطرات کی نشاندہی کر کے ان کا سد باب کیا جائے۔ محکمہ خزانہ دوسرے حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر ڈیجیٹل ایسٹس مارکیٹ سے منسلک اسٹریٹجک رسک کی نشاندہی کرے گا، ان کی ٹریکنگ کرے گا اور یہ تجزیہ بھی کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی نہیں، ٹریجری ڈپارٹمنٹ امریکی اتحادیوں کے ساتھ مل کر بھی ان چیلنجز سے نمٹنے کا لائحہ عمل تیار کرے گا۔ اس مقصد کے لیے آرگنائزیشن فار اکنامکس کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ اور فائنینشیل اسٹیبلٹی بورڈ جیسے اداروں کے ساتھ کام کیا جائے گا، یعنی یہ انٹرنیشنل باڈیز ہیں۔ امریکہ کا اگلا قدم بھی انتہائی اہم ہے، اور یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ذمہ داری کے ساتھ جدت لائی جائے۔ امریکی کمپنیاں پہلے ہی اس میدان میں دنیا کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ ڈیجیٹل اثاثوں کی کمپنیوں کے والے سے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔
2022 में दुनिया की 100 इंतहाई आम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों में से तकरीबन आधी कंपनियां अमेरिकन हैं और इनमें से अक्सर कंपनियां डिजिटल एसेट्स की सर्विस भी मुहैया करती हैं। अमेरिका अपने प्राइवेट सेक्टर में जिद्दत और टेक्नोलॉजी को एक अरसे से सपोर्ट करता आया है। इलोन मस्क इसकी एक बड़ी मिसाल है। डिजिटल एसेट्स की दुनिया में जिद्दत को जिम्मेदारी के साथ फरोग देने के लिए अमेरिकी इंतजामिया कुछ इकदाम उठा रही है। यहाँ पर अब मैं कुछ थोड़े से मुश्किल और टेक्निकल से नाम लेने जा रहा हूँ। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और ये नाम शुरू करते हैं। ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी और नेशनल साइंस फाउंडेशन मिलकर डिजिटल एसेट्स के हवाले से कुछ बुनियादी मौजूआत पर रिसर्च और डेवलपमेंट का एजेंडा तरतीब देंगे। इनमें नेक्स्ट जनरेशन क्रिप्टोग्राफी, ट्रांजैक्शन प्रोग्रामेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोटेक्शन शामिल होंगे। इसके साथ डिजिटल असासों के माहौलियात पर होने वाले असरात से निमटने के लिए हिकमत अमली भी तलाश की जाएगी। खास तौर पर इस तरह की रिसर्च की हौसला अफजाई की जाएगी जिससे टेक्नोलॉजी को फौरी तौर पर मार्केट रेडी प्रोडक्ट की सूरत में पेश किया जा सके। स्टेक होल्डर्स के लिए डिजिटल एसेट्स के महफूज और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए NSF सोशल साइंसेज और एजुकेशन रिसर्च पर भी काम करेगा। महकमा खजाना और मालियाती रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन टेक्नोलॉजी कंपनीज को जरूरी गाइडेंस और टेक्निकल सपोर्ट मुहैया करेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और दीगर इदारे माहौल पर डिजिटल एसेट्स के असरात का जायजा लेंगे और फिर माहौल को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स भी मुकर्रर करेंगे। माहौलियात के हवाले से व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट और तजावीज़ पर हम अलग से तफसीली वीडियो कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहें तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन में मौजूद होगा। यहाँ पर हम आप आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मुख्तलिफ वफाकी इदारों, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी का एक फोरम तश्कील देगा ताकि क्रिप्टो से मुतल्लक आइडियाज़ का तबादला किया जा सके। फिर इसके नतीजे में वफाकी सतह पर ज़ाब्ते और मयार तय करने, तकनीकी मुआवनत फराहम करने और रिसर्च में मदद का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। अब इस फ्रेमवर्क के सबसे अहम नुक्ते की तरफ आते हैं और ये नुक्ता है आलमी सतह पर मालियाती निज़ाम में अमेरिका के कायदाना किरदार को मजबूत बनाना। डिजिटल असासों या क्रिप्टो की दुनिया कह लें अभी इब्तिदाई मरहल में है और इनके लिए आलमी इदारे मुख्तलिफ पॉलिसियाँ, गाइडलाइंस और कवायद व ज़वाबित तय कर रहे हैं। अमेरिका इस अमल में अपने शिराकत दारों के साथ मिलकर मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए काम कर रहा है। अमेरिका बुनियादी तौर पर इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि क्रिप्टो के हवाले से कवायद व ज़वाबित अमेरिकी इक़दार और अहदाफ से मेल खाते हैं, यानी जो अमेरिका के टारगेट्स हैं वो पूरे हों और आलमी मालियाती निज़ाम में अमेरिका की हैसियत मजबूत बनाई जा सके। अभी कुछ मुमालिक डिजिटल एसेट्स के हवाले से अपने इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। अमेरिका यहाँ भी अपने लिए मौका दिख रहा है। वो इन मुमालिक की फाइनेंशियल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा। साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि डेटा प्राइवेसी, मालियाती इस्तेहकाम और इंसानी हकूक़ की पासदारी की जाए। डेटा प्राइवेसी ही मालियाती इस्तेहकाम और इंसानी हकूक़, कुछ बातें महज बातों की हद तक होती हैं, सिर्फ बयानियाँ बनाने की हद तक। इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं फ़लस्तीनी अमरीकी स्कॉलर एडवर्ड सईद का एक नुक्ता नज़र आपके सामने रखता जाता हूँ। ये नुक्ता नज़र उन्होंने अपनी किताब कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म में पेश किया था और वो कहते हैं कि आने वाले वक्तों में जंगें मैदानों से ज़्यादा बयानियों के मैदानों में लड़ी जाएंगी। इसको सादा से अल्फाज में यूं वाज़ेह करते हैं कि कोई आइडिया किसी खुशनुमा बात के साथ नत्थी कर दिया जाए और फिर इस आइडिया को आम लोगों को बेचा जाए। जमहूरियत, इंसानी हकूक़, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ जैसे आइडियाज़ को ही ले लें। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठकर मुनाफा कमा रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका क्रिप्टो के हवाले से भी कुछ मखसूस किस्म का बयानिया बनाने जा रहा है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जिनका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, ये बिला वजह तो नहीं चलाई जाएंगे। खैर, ये तो साइडलाइंस पर एक बात कर दी। अब वापस फ्रेमवर्क पर आते हैं और हम बात कर रहे थे कि अमेरिका मालियाती निज़ाम में अपना कायदाना किरदार कायम रखना चाहता है और इसके लिए वो जो इक़दाम उठा रहा था उनकी आगे बात करते हैं।